Good morning to all. Today we have to see our unit number 3, that is string collection list, tuple and dictionary. We have seen that a string that represents a group of characters. So strings are important because most of the data that we are using in a daily life will be in the form of strings. Suppose for example the name of the person, their addresses, vehicle numbers, the credit card numbers, all these are considered as strings. So in a Python, the str data type that represents a string. म्हणजे string represent करण्यासाठी आपण कुठला data type use करतो? That is the name of the data type, that is the str. So since every string comprises several characters, Python handles the string and characters almost in the same manner. So there is no separate data type to represent the individual characters in a Python. So to declare a character or to declare a string, there will be only one data type, that is a str. म्हणजे स्ट्रिंग असेल किंवा कॅरेक्टर असेल तर ते डिक्लेअर करण्यासाठी एकच डेटा टाइप str हा पायथॉन मध्ये यूज केला जातो. नाउ वी हॅव टू सी द क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग. Now we can create a string in a Python by assigning a group of characters to a variable. एखाद्या व्हेरिएबलला ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर आपण असाइन केले की स्ट्रिंग आपण क्रिएट केले असं त्याचं मीनिंग होतं. द ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर दॅट शुड बी एनक्लोज्ड इनसाइड सिंगल कोट और डबल कोट. म्हणजे स्ट्रिंग क्रिएट करताना जे नंबर ऑफ और किंवा ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर आहेत ते सिंगल कोट किंवा डबल कोटना आपण एनक्लोज करतो. सपोज फॉर एक्झाम्पल आपण वेलकम अशी एक स्ट्रिंग घेतली, वेलकम टू कोर पायथॉन प्रोग्रामिंग. Welcome to core Python programming. So that string will be enclosed by using a double quote. तर ती ही स्ट्रिंग आहे ती डबल कोट ना आपण एनक्लोज केली. Similarly we can also enclose that same string by using a single quote also. So both are considered as a valid. So there is no difference between the single quote and double quotes. While creating strings, both will work with the same manner. So sometimes we can use a triple double quote and triple single quotes to represent the string. So these quotation marks are useful when we want to represent a string that occupies several lines. Means what? If you want to represent the multiple lines of a string, we can use a triple single quote or triple double quote. Suppose for example str equal to. Now we want to represent a string. For example, suppose welcome to Python programming. That string we want to return here. Welcome to Python, core Python programming. A book on Python language that discusses all the important concepts of. पुन्हा मी लिहून लागला किंवा इथून आलो आपण सेकंड लाईन झाली. concept of Python in a very easy and comprehensive manner. तर असं आपण ट्रिपल सिंगल कोट मध्ये एक स्ट्रिंग घेतली. तर या वेळेला पण आपण जर स्ट्रिंग मध्ये मल्टिपल लाईन्स असतील, if you want to represent the multiple lines of a string or create a multiple lines of a string, we can use a triple single quote or triple double quote. Here when we start a single quote, it must be end with a single quote. इथं पण तसंच असेल, सिंगल कोट न स्टार्ट केले की सिंगल कोट न एंड करायची, डबल कोट न स्टार्ट केले की डबल कोट. Similarly we can also use a triple double quote. ट्रिपल डबल कोट पण आपण या ठिकाणी यूज करू शकतो. डिफरंट वेज स्ट्रिंग रिप्रेझेंटेशनचे बाय या ठिकाणी ट्रिपल डबल कोट मध्ये मल्टिपल लाईन्स ऑफ स्ट्रिंग वी कॅन ऑल्सो रिप्रेझेंट और क्रिएट बाय युजिंग अ ट्रिपल डबल कोट. म्हणजे सुरुवात ट्रिपल डबल कोट न केली की एंड पण ट्रिपल डबल कोट न करायचं. सो ऑल दीज आर द डिफरंट वेज फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग. नाउ द नेक्स्ट वे is there, the next step is there to display a string that we have created.
So by using a output statement, that is a print, we can display all that strings. Suppose print s1 will be there, print s1. Now s1 will be displayed there. So first we have to save that program, string demo, then execute it. We get the output, welcome to core Python program. Now second string, suppose we have given the name as s2. Now print that output as a s2, print s2, we get the same output. Again, suppose this is str, we want to display that str string, let here, welcome to core Python programming, a book on, that we have to get the output. Again, suppose this is str1, we have displayed that output, print str1. Similarly, we have get the another. So these are the 4 ways for creating a string, either by enclosing a triple single quote, triple double quote, single quote or double quote. Single line string will be represented or created by using single quote or double quote, and if there will be a multiple lines of string we want to create, we can use a triple double quote or triple single quote. So these are the creating a string. Now we can also add some escape characters inside a string. Suppose for example we have given a string there. Now we have declared one string here, str equal to welcome to Python. Now a book that discusses that all that things will be written on a single line. आता एकाच लाइन वरती मी डबल कोट मध्ये स्ट्रिंग लिहितो, फॉर्म्युला आलो, त्यानंतर या ठिकाणी पण डबल, किंवा मी पायथॉन इज अ कोर प्रोग्रामिंग, अ बुक ऑफ पायथॉन लँग्वेज that discusses all the important concepts of Python in a very easy and comprehensive manner. आता ही स्ट्रिंग आपल्याला बघा, त्या स्ट्रिंग मध्ये काही आपल्याला एस्केप कॅरेक्टर ऍड करायचे. नाव वी वांट टू डिस्प्ले दॅट स्ट्रिंग str1. आता एस्केप कॅरेक्टर कुठले यूज करू शकतो? सपोज आपण वेलकम टू कोर पायथॉन प्रोग्रामिंग, आता या ठिकाणी आपल्याला नवीन लाईन वरती जायचे, मी आहे असं प्रिंट करतो अगोदर बघा, तर सिंगल लाईन वरती आउटपुट आपल्याला पूर्ण दिसेल. या ठिकाणी म्हणजे जेवढे बसते इथपर्यंत ते असते, यामध्ये पुन्हा न्यू लाईनला येईल. ठीक आहे. आता बघा आपल्याला काय करायचं, इथून आपल्याला न्यू लाईन टाकायची, म्हणजे बॅकस्लॅश n हे एस्केप कॅरेक्टर मी या ठिकाणी यूज केलं. किंवा पुढे वापरला आपण अ बुक ऑन पायथॉन लँग्वेज, इथं आपल्याला बॅकस्लॅश t पाहिजे, म्हणजे 1 टॅब स्पेस त्या ठिकाणी मिळेल. बघा इथून नवीन लाईनला आलं बघा, वेलकम टू कोर पायथॉन प्रोग्रामिंग, या ठिकाणी नवीन न्यू लाईनला आलं, पुढे स्पेस होती तरी पण त्यांना न्यू लाईनला नेलं, कारण असे एस्केप कॅरेक्टर आपण त्यामध्ये यूज करू शकतो. त्यानंतर पायथॉन लँग्वेज आणि दॅट, यामध्ये आपण काय केलं आहे बघा, या ठिकाणी पायथॉन लँग्वेज आणि दॅट या ठिकाणी बॅकस्लॅश t यूज केलेलं आहे, इथं बॅकस्लॅश, म्हणजे सेम आउटपुट आपल्याला, म्हणजे वी कॅन ऍड एस्केप कॅरेक्टर इनसाइड अ स्ट्रिंग देअर, म्हणजे असे एस्केप कॅरेक्टर पण आपण पायथॉन मध्ये ऍड करू शकतो. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दॅट वी वांट टू यूज सम टू क्रिएट अ स्ट्रिंग विथ युनिकोड कॅरेक्टर्स. आता स्ट्रिंग आपल्याला युनिकोड कॅरेक्टर मध्ये क्रिएट करायची. वी वांट टू क्रिएट अ स्ट्रिंग इन अ युनिकोड. आता युनिकोड काय असतं, दॅट शुड बी ऍड बाय प्रिफिक्सिंग अ स्ट्रिंग विथ अ यू न प्रिफिक्स करायची, म्हणजे ती पुढे लिहितोय ती युनिकोड कॅरेक्टर स्ट्रिंग आहे. सो युनिकोड म्हणजे काय, तर इंग्लिश लँग्वेज सोडून अदर लँग्वेज मध्ये जर आपल्याला स्ट्रिंग घ्यायची असेल, सपोज फॉर एक्झाम्पल आपल्याला कोर पायथॉन हे लिहायचे, म्हणजे डिस्प्ले होताना ते आपण इंग्रजी ऐवजी, आता बघा हे कोर पायथॉन, व्हॉट इज दॅट, दॅट विल बी इन इंग्लिश, आणि आपल्याला आता मराठीमध्ये पाहिजे असेल तर मग त्याला युनिकोड मध्ये आपण कन्वर्ट करू शकतो. तर त्याचा युनिकोड कसा आहे बघा. आता युनिकोड अगोदर काय बघा, युनिकोड म्हणजे दुसऱ्या लँग्वेज मध्ये, म्हणजे देअर विल बी हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, त्या लँग्वेजचे डिफरंट कोड काय असते त्या ठिकाणी
असते. नाव वी वॉन्ट टू क्रिएट अ कोर पायथॉन इन हिंदी. आता हिंदी लँग्वेज मध्ये जर आपल्याला पाहिजे असेल तर काय करावं लागेल बा. सपोज एस इक्वल टू, आता कुठली युनिकोड स्ट्रिंग असेल तर यू न स्टार्ट करायची, म्हणजे प्रिफिक्सिंग दॅट स्ट्रिंग बाय युजिंग युनिकोड. त्यासाठी बघा यू, आता हा कोड आहे, हा आपल्याला काही ध्यानात ठेवायची गरज नाही, फक्त आपण युनिकोड मध्ये स्ट्रिंग लिहू शकतो हे इथून आपल्याला समजते. हे काय पाठ होणार नाही. हा युनिकोड आहे. माझा पण पाठ नाही, मी बघून टाईप करतोय. ठीक, तर ही युनिकोड मध्ये लिहिलेला. नाउ वी वॉन्ट टू डिस्प्ले द व्हॅल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग एस. काय आलंय आउटपुट आपल्याला, कोर पायथॉन असं हिंदीमध्ये आपण ते आउटपुट डिस्प्ले केलेलं आहे, कोर पायथॉन. मी अजून एक इथं प्रिंट देतो म्हणजे आपल्याला व्यवस्थित दिसेल. ते जरा खालच्या लाईनला येईल ते. कोर पायथॉन या ठिकाणी कॉमा आहे, कोर पायथॉन लाईक. तर असं युनिकोड मध्ये आपण डिस्प्ले करू शकतो. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, that is the first operation on a string. Now unit number 3 that contains the different operations or some manipulation operations that on a string, collection list, tuple and dictionary यावरती जे नंबर ऑफ ऑपरेशन आपण करू शकतो ते आपण या प्रत्येक पॉइंट मध्ये बघणार आहे. मग स्ट्रिंग असेल, लिस्ट असेल, ट्युपल असेल किंवा डिक्शनरी. आता आपण स्ट्रिंग बघितली, क्रिएट, हाऊ टू क्रिएट अ स्ट्रिंग, how to define a string that we have seen, how to use unicode characters inside a string हे बघितलं. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट कडे काही मॅनिप्युलेशन ऑपरेशन्स आहेत स्ट्रिंग वरती, त्या मॅनिप्युलेशन ऑपरेशन कडे आपण जाऊया. नाउ द फर्स्ट ऑपरेशन दॅट इज अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. आता स्ट्रिंगची लेंथ कशी कॅल्क्युलेट करायची बा. लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग मीन्स व्हॉट, द नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग. लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग represents the number of characters in a string. So to know the length of a string we can use a len function. Length of a string साठी कुठलं len function आपण यूज करायचं. So this function gives the number of characters including spaces in the string. म्हणजे त्यामध्ये स्पेसेस पण इन्क्लूड हे होणार, म्हणजे स्पेस that will consider a single character. Suppose for example we have declared str equal to, now we have defined or created one string core python अशी एक स्ट्रिंग आहे. नाउ कॅल्क्युलेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग n इक्वल टू लेन ऑफ str. फंक्शन कुठलं यूज केलं, लेन. नाउ प्रिंट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, प्रिंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू n ची व्हॅल्यू या ठिकाणी आपण डिस्प्ले करणार. बघा आउटपुट काय, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 11. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 11. बघा आहेत काय 11 कॅरेक्टर, 1 2 3 4. आपण काय बघितलं, स्पेस पण घेणार त्यामध्ये, म्हणजे 5 6 7 8 9 10 11. दॅट इज अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग मीन्स नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स इन्क्लुडिंग स्पेसेस इन अ स्ट्रिंग. तर हे पहिले आपलं लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग हे ऑपरेशन होत. त्यानंतर पुढे जाऊया आपण नेक्स्ट ऑपरेशनला, दॅट इज अ सेकंड, इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग. जसं इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग म्हणजे काय, अरे मध्ये जशा इंडेक्स ना आपण व्हॅल्यू ऍक्सेस करायचो, सिमिलरली स्ट्रिंग इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज अ अरे, म्हणजे स्ट्रिंग मधल्या व्हॅल्यू पण आपण इंडेक्स न ऍक्सेस करू शकतो. सो इंडेक्स रिप्रेझेंट द पोझिशन नंबर. इंडेक्स इज रिटन युजिंग द स्क्वेअर ब्रॅकेट.
स्क्वेअर ब्रॅकेटनं आपण इंडेक्स या यूज किंवा रिटर्न करतो. बाय स्पेसिफाईंग द पोझिशन नंबर थ्रू an index, we can refer to the individual element or characters of a string. Suppose for example str of 0 that refers to the 0th element of a string, and str of 1 refer the first element of a string. str of I, suppose I use केला आपण, str of I can be used to refer to the ith element of the string. So here I is called the string index because it is specifying the position number of the element in a string. म्हणजे str of I म्हणजे ith पोझिशनचा एलिमेंट आपण स्ट्रिंग मधला ऍक्सेस करतो. Now we have to write some program for the indexing. Now first we have taken one string str equal to core python. str equal to core python. Now we have calculated the length of a string. स्ट्रिंग ची लेंथ घेतली, किती नंबर ऑफ कॅरेक्टर आहेत त्यामध्ये 11 कॅरेक्टर्स आहेत. नाव मूव 1 by 1 I equal to 0 म्हणजे एक एक कॅरेक्टर आपण काय करणार आहे इंडेक्स न ऍक्सेस करणार. नाव प्रिंट str of I. आता पहिल्यांदा काय ऍक्सेस करेल str of 0 ची व्हॅल्यू. नाव एंड इक्वल टू स्पेस म्हणजे सिंगल लाईन वरती आउटपुट आपल्याला मिळेल. आता प्रत्येक वेळी इंडेक्स आपल्याला 1 ने इन्क्रीमेंट करायची म्हणजे I प्लस इक्वल टू 1. याचं मीनिंग काय माहित आहे आपल्याला, I इक्वल टू I प्लस 1. हे शॉर्ट स्टेटमेंट आहे, शॉर्ट असाइनमेंट. I इक्वल टू I प्लस 1 चं शॉर्ट असाइनमेंट I प्लस इक्वल टू 1. I इक्वल टू I मायनस 1 असेल तर I मायनस इक्वल टू, मल्टिप्लिकेशन इक्वल टू, डिव्हिजन इक्वल टू, फ्लोर डिव्हिजन, मॉड इक्वल टू असे आपण यामध्ये लिहू शकतो. दिस इज शॉर्ट असाइनमेंट स्टेटमेंट, हे आपल्याला माहित आहे. सो आय मध्ये इन्क्रीमेंट होते, प्रत्येक वेळी एक एक ने इंडेक्स आपली पुढे जाईल. आता या ठिकाणी काय करावं लागेल आपल्याला, व्हाईल लूप घ्यावा लागेल. मग सॉरी व्हाईल मध्ये आपण लिहिणार आहे ते व्हाईल आय लेस दॅन कुठपर्यंत जाते ते आय लेस दॅन n पर्यंत जाईल. म्हणजे n मध्ये काय आहे नंबर ऑफ कॅरेक्टर म्हणजे 11 असतील. 0 न सुरुवात केलं तर 0 to 10 पर्यंत ते जाईल, 0 to 10 पर्यंत जाईल आणि प्रत्येक वेळी त्यातलं एक एक कॅरेक्टर काय करतोय आपण डिस्प्ले करतो. बा वी गेट द आउटपुट ॲज अ कोर पायथॉन. प्रिंट कुठे केले आपण या ठिकाणी एंड इक्वल टू स्पेस मी जरा वेळ रिमूव्ह करतो. बा सेव्ह केला प्रोग्राम, काय येते बघा एक एक लाईन वरती सेपरेट लाईन वरती आउटपुट येतं म्हणजे एक कॅरेक्टर ऍक्सेस करते आणि न्यू लाईन वरती प्रत्येक वेळी प्रिंट डिस्प्ले करते. सेम लाईन वरती आपल्याला डिस्प्ले करायचं असेल तर एंड इक्वल टू स्पेस असं प्रिंट मध्ये आपल्याला कॉमा देऊन लिहावं लागेल. म्हणजे कंटिन्यू द नेक्स्ट आउटपुट फ्रॉम द सेम लाईन. म्हणजे कर्सर नेक्स्ट लाईनला नेत नाही, कर्सर तिथंच ब्लिंक करत राहणार आणि पुढचं आउटपुट सेम लाईन वरती तो डिस्प्ले करेल. आता काय करायचं आपल्याला, now that will access the each character of a string by using a while loop. Now put the cursor on the next line. आता another way ना आपण कसं ऍक्सेस करू शकतो. आता मी कर्सर नेक्स्ट लाईनला मूव्ह केला म्हणजे पुढचा आउटपुट आपण बघणार आहे. हे नवीन लाईन वरती नेतोय आउटपुट. आता बघा I इक्वल टू -1 म्हणजे निगेटिव्ह इंडेक्स पण आपल्याकडे असतात. I इक्वल टू -1 म्हणजे हे कसं जाणार आता बघा, हे निगेटिव्ह इंडेक्स न -1 -2 -3 आता कुठपर्यंत जाणार, हे -n पर्यंत जाणार म्हणजे रिव्हर्स. हे -1 -2 -3 -4 -5 6 7 8 9 10 11 -n पर्यंत जाणार. n तर आहे आपल्याकडे ऑलरेडी, यंत्र आपल्याकडे आहे ऑलरेडी. मग व्हाईल लूप कसं लिहिणार आपण, व्हाईल I ग्रेटर दॅन इक्वल टू -n म्हणजे I किती आहे -1. कुठं नेणार आहे आपण त्याला, कुठपर्यंत न्यायचंय -n पर्यंत न्यायचं. प्रत्येक वेळी 1 न काय असेल त्या ठिकाणी डिक्रीमेंट असेल. प्रत्येक वेळी 1 न काय करणार आपण डिक्रीमेंट करणार. त्याच्या अगोदर प्रिंट करूया आपण, प्रिंट str of I comma end equal to space आणि I minus equal to 1
म्हणजे -1 -2 -3 -4 -11 पर्यंत जाणार. आता 11 कशामध्ये आहे? n मध्ये, म्हणजे -n लिहिलं की निगेटिव्ह होतं त्याचं -11 या ठिकाणी आपण घेऊ शकतो. आता बघा कसं आउटपुट येईल. आता रिव्हर्स स्ट्रिंग आपल्याला मिळेल या ठिकाणी. बघा, कोर पायथॉनची रिव्हर्स. इकडून वाचा म्हणजे बरोबर आहे का कळत आपल्याला. COREPYTHON बघा आहे का. कोर पायथॉन अशी रिव्हर्स स्ट्रिंग आपल्याला काय केली या ठिकाणी आपण ऍक्सेस केली. म्हणजे वी कॅन ऑल्सो यूज द निगेटिव्ह इंडेक्सेस इनसाइड अ स्ट्रिंग. आता याच्याच पुढे जाऊन आपण बघा, आता वरती मायनस वगैरे न घेता आपण डायरेक्ट, आता मी कर्सर नेक्स्ट लाईनला नेतो म्हणजे नवीन आउटपुट आपल्याला न्यू लाईन वरती दिसेल. न्यू लाईनला घेतला आपण. आता बघा, आता मी आयएसएस घेतला i = 1. आता लेंथ तर आपण ऑलरेडी यांची कॅल्क्युलेट केलेली आहे, म्हणजे n = लेन ऑफ str. त्यानंतर बघा व्हाईल मध्ये आलो. आता काय करायचं आपल्याला, सिमिलरली आता कुठपर्यंत जाईल? 11 पर्यंत जाणार आहे, म्हणजे n आहे आपल्याकडे. आता 0 न सुरुवात न करता इथं बघा, इथं 0 न सुरुवात केली आपण. आता आपल्याला अजून रिव्हर्स जायचं, म्हणजे पहिल्यांदा 1 आपल्याला ऍक्सेस आला पाहिजे. आता मी -1 ऐवजी 1 घेतला या ठिकाणी. आता 1 > 11 असं घेतलं. त्यानंतर लूप मध्ये आलो. आता प्रिंट करताना बघा आपल्याला, आता हे कुठं जाते? हे कुठपर्यंत जाणार आहे? 1 to 11 पर्यंत जाईल. पण इथं प्रिंट करताना बघा str ऑफ काय लिहिणार मी? -i घेतणार या ठिकाणी. म्हणजे हे पॉझिटिव्ह होतं 1, त्याचं निगेटिव्ह घेतलं, म्हणजे निगेटिव्ह -1 ला काय आहे या ठिकाणी? रिव्हर्स इंडेक्स, म्हणजे n येणार. n स्पेस, म्हणजे सेम लाईन वरती आउटपुट आपल्याला मिळेल. आता काय करणार आहे? इथे इन्क्रीमेंट करणार आहे आपण. प्रत्येक वेळी i = 1, म्हणजे i 1 न इन्क्रीमेंट होईल. थर्ड टाइमचं आउटपुट कसं येते आपल्याला? सेम रिव्हर्स टाइप ना आपण डिस्प्ले करू शकतो. म्हणजे इंडेक्सेस, निगेटिव्ह इंडेक्सेस पण या ठिकाणी आपण अप्लाय करू शकतो. सो Python program that we have seen to access each element of a string in a forward and reverse order using a while loop. असा प्रोग्राम आपण या ठिकाणी बघितलेला. Python program to access the each element of a string in a forward and reverse order. या ठिकाणी आपण फॉरवर्ड सेम घेतलेला आहे. i = 0 to len, म्हणजे 0 to n पर्यंत जाणार. प्रत्येक वेळी 0 1 2 3 4, म्हणजे बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्स असते, -n पर्यंत ते जाते. इथं काय केलंय? निगेटिव्ह इंडेक्स आपल्याला रिव्हर्स, म्हणजे -1 सुरुवात करणार आणि कुठपर्यंत जाणार? -11 पर्यंत. 11 कशामध्ये आहे? n मध्ये. मग प्रत्येक वेळी i -1 -2 -3 -n, म्हणजे प्रत्येक वेळी 1 आपल्याला डिक्रीमेंट करावं लागेल. आता या ठिकाणी काय केलं आपण? डायरेक्ट निगेटिव्ह कन्व्हर्जन पण करू शकतो युनरी ऑपरेटरनं. म्हणजे i = 1 to 11 पर्यंत नेलं त्याला, <n n किती आहे? 11 आहे. म्हणजे प्रिंट करताना काय केलं? str ऑफ -i घेतलेलं आहे. हे दिस इज इम्पॉर्टंट. एवढंच चेंज आहे त्यामध्ये. -i म्हणजे i इथं प्लस आहे, पॉझिटिव्ह आहे. बघा इथं +1 आहे, त्याचं मी -1 केलं. इथं आल्यानंतर प्रत्येक वेळी -1 होईल. पुन्हा इथं i किती झाला? 2 झाला. पुन्हा आला इथं 2 > 11. पुन्हा i किती आहे? 2 आहे. इथं आला काय होईल? -2 होईल. मग -2 ला काय आहे? o आहे. पुन्हा -3 -4 -11 पर्यंत ते जाईल आणि आपल्याला रिव्हर्स स्ट्रिंग डिस्प्ले होईल. सो दिस इज द indexing in a string, and we have accessed each element of a string using a while loop in a forward and reverse order. आता त्यानंतर आपण पुढे जाऊया. आता while loop यूज केला आपण. आता सिमिलरली फॉर लूप कसं यूज करायचं? आता फॉर इज व्हेरी सिंपल. आता फॉर लूप हे कसं सिंपल आहे? कारण ते डायरेक्ट सिक्वेन्सच त्यामध्ये सिंटॅक्स मध्ये घेतं. म्हणजे फॉर i in str, फॉर i in str, म्हणजे str मधलं एक एक कॅरेक्टर घेतलं आणि इथं आपण प्रिंट i केलं तर डिफरंट लाईनला जाते आउटपुट. आपण करूया चेक. एक एक एलिमेंट काय केलं या ठिकाणी ऍक्सेस केला. आपल्याला सेम लाईनला आउटपुट पाहिजे. end = स्पेस असं त्या ठिकाणी आपण घेतलेलं आहे. end = वे
that will be used to access each element of a string in a forward order using a for loop. फॉरवर्ड ऑर्डर न each element of a string काय केला आपण या ठिकाणी फॉर लूप चा यूज करून ऍक्सेस केलेला आहे. आता मी कर्सर नेक्स्ट लाईनला नेतो आणि दुसऱ्या मेथडनं म्हणजे आपल्याला रिव्हर्स ऑर्डरनं फॉर लूप कसं यूज करता येईल ते बघूया. तर त्यासाठी बघा फॉर काय केलं आय इन str. आता str ला आपण स्लायसिंग वापरले म्हणजे ऍक्सेस करताना -1 ची व्हॅल्यू सुरुवातीला येणार. ऍक्सेस करताना रिव्हर्स ऍक्सेस म्हणजे स्टेप बघा -1 -2 -3 हे इथं डिफॉल्ट आहेत दोन्ही व्हॅल्यू स्लायसिंग ऑपरेशनला. हे पुढे येणार आहे आपण पॉईंट पुढच्या पॉईंट मध्ये स्लायसिंग ऑपरेशन कसं करायचं. इथलं डिफॉल्ट म्हणजे 0 न सुरुवात होईल इथं एंड न आणि येताना व्हॅल्यू कुठली येईल -1 ची. म्हणजे आय मध्ये व्हॅल्यू कुठली येणार निगेटिव्ह इंडेक्स येणार. प्रिंट केलं मी प्रिंट व्हॅल्यू ऑफ आय कॉमा एंड इक्वल टू स्पेस एंड इक्वल टू स्पेस. आउटपुट कसं येते दिस इज द रिव्हर्स ऑर्डर म्हणजे रिव्हर्स ऑर्डर आपण स्ट्रिंग डिस्प्ले काय केले बघा या ठिकाणी स्लायसिंग ऑपरेशन कसं केले म्हणजे स्लाइस कुठला घेतला अगोदर निगेटिव्ह -1 न सुरुवात करायची. दिस इज स्टेप साइज -1 -2 -3 असं कुठपर्यंत जाईल 0 to n पर्यंत जाईल म्हणजे जेवढे नंबर ऑफ असतील तेवढे. म्हणजे हे सिंटॅक्स कसा असतो स्टार्ट एंड आणि स्टेप साइज असा त्यामध्ये सिंटॅक्स असतो. स्टार्ट स्टॉप आणि स्टेप साइज असं त्यामध्ये येतं. आता बघा इथं स्टार्ट कितीने करतोय आपण 0 न. मग स्टेप साइज -1 आहे म्हणजे -1 सुरुवात झाली -2 -3 कुठपर्यंत जातोय स्टॉप कुठं आहे एंड ऑफ द स्ट्रिंग म्हणजे n पर्यंत म्हणजे 11 येणार त्या ठिकाणी. तर तिथपर्यंत आपण ते जातोय प्रत्येक वेळी आणि रिव्हर्स ऑर्डरनं स्ट्रिंग आपण फॉर लूपचा यूज करून डिस्प्ले करू शकतो. नाव नेक्स्ट थिंग थर्ड ऑपरेशन बघूया. थर्ड इज स्लायसिंग इन द स्ट्रिंग. स्लायसिंग इन द स्ट्रिंग्स. आता स्ट्रिंग स्लायसिंग म्हणजे काय स्ट्रिंगचे स्लाइस करायचे म्हणजे वेगवेगळे पार्ट आपण ऍक्सेस करू शकतो. म्हणजे घरी कलिंगड आणले कसं त्याचे आपण कापतो आणि वेगवेगळ्या फोडी अशा तयार करतो तसं स्लाइस आता त्यातला एक सेपरेट स्लाइस आपण रिमूव्ह करू शकतो. तसं स्ट्रिंग मध्ये स्लायसिंग ऑपरेशन आहे की ते स्पेसिफिक स्लाइस आपण त्यातला रिमूव्ह करतो दॅट इज स्लायसिंग ऑपरेशन. सो ऑल स्लाइस रिप्रेझेंट्स अ पार्ट ऑर पीस ऑफ अ स्ट्रिंग. स्लाइस म्हणजे काय पार्ट किंवा पीस ऑफ अ स्ट्रिंग त्याला म्हणायचं स्लायसिंग. आता याचा सिंटॅक्स कसा आहे बघा. स्लायसिंग मध्ये सुरुवातीला स्ट्रिंग नेम आपण घेतो नेम ऑफ स्ट्रिंग म्हणजे जे आपण व्हेरिएबल नेम घेतलं स्ट्रिंग साठी किंवा ऑब्जेक्ट नेम असेल. पहिली व्हॅल्यू असते स्टार्ट सिंटॅक्स बार. सेकंड असते स्टॉप वरतीच आपण बघितले आणि ही असते ती स्टेप साइज. स्टार्ट स्टॉप आणि स्टेप साइज असं त्यामध्ये येऊ शकतं. स्टार्ट स्टॉप आणि स्टेप साइज दिस इज द स्लायसिंग ऑपरेशन चा हा काय असेल सिंटॅक्स असेल. त्यानंतर बघा आता यातलं स्टार्ट काय आहे. द स्टार्ट अँड स्टॉप आर नॉट स्पेसिफाईड. स्टार्ट आणि स्टॉप काय झालं जर स्पेसिफाय नाही केलं तर हे डिफॉल्ट काय असतं बघा ऑब्जेक्टिव्हला वगैरे विचारते. इफ स्टार्ट अँड स्टॉप आर नॉट स्पेसिफाईड देन द स्लायसिंग इज डन फ्रॉम 0 to n-1 कॅरेक्टर. म्हणजे 0 न सुरुवात करेल. हे बाय डिफॉल्ट किती असतं 0. स्टॉप बाय डिफॉल्ट किती असतो जर नाही रिप्रेझेंट केला तर n-1. म्हणजे इफ द एलिमेंट स्टेप साइज इज नॉट रिटर्न. आता स्टेप साइज नसेल तर बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज किती असते 1 असते म्हणजे एक न पुढं सरकणार. सपोज फॉर एक्झाम्पल बघा आता str इक्वल सेम स्ट्रिंग घेऊया आपण कोर पायथॉन ही स्ट्रिंग येते. नाव str ऑफ. आता डायरेक्ट प्रिंट करूया आपण प्रिंट स्लाइस तो प्रिंट करून घेऊया. प्रिंट str ऑफ सुरुवात कुठून करणार आहे आपण बाय डिफॉल्ट 0. आता मी हे नाही लिहित म्हणजे डिफॉल्ट पॅरामीटर आपल्याला समजेल. मी नुसतं असं घेतलं आणि स्ट्रिंग काय केली प्रिंट केली. प्रिंट
कोर पायथॉन ही स्ट्रिंग काय झाली या ठिकाणी पूर्ण डिस्प्ले. म्हणजे स्टेप साईज काय असते बाय डिफॉल्ट 0, n-1 आणि 1. स्टार्ट किती असेल 0, स्टॉप किती असेल n-1 आणि स्टेप साईज काय असते 1. ही ध्यानात ठेवायचं. स्टार्ट 0, स्टॉप n-1 आणि स्टेप साईज 1. दिस इज द डिफॉल्ट पॅरामीटर फॉर अ स्लाइसिंग. आता बघा आता वाटलं आपल्याला एवढी स्ट्रिंग प्रिंट झाली पाहिजे, तर तेवढा स्लाइस आपण रिमूव्ह करूया. सुरुवात किती नाही बघा, आता सुरुवात किती नाही 0 नाही, 0 न सुरुवात केली. कुठपर्यंत जायचं n-1 पर्यंत जात स्टॉप घेतोय आपण. म्हणजे हे किती आहे 0 1 2 3. म्हणजे आपल्याला इथे किती लिहावं लागेल 4 घ्यावं लागेल. म्हणजे ते जातो स्टॉप कुठं असतो n-1 पर्यंत. म्हणजे 4 घेतलं तर 3 पर्यंत जाईल. म्हणजे 0 1 2 3. आता स्टेप साईज डिफॉल्ट ठेवूया आपण 1. कोर असं आउटपुट आपल्याला मिळेल. मिळालं आलं कोर आउटपुट त्या ठिकाणी आलेलं. आपल्याला वाटलं आता मला वाटतं इथून सुरुवात करायची. बघा नेक्स्ट इथून सुरुवात करायची आपल्याला, किंवा तिथून सुरुवात केली आणि आता इन्क्लूड स्पेसेस म्हणजे 0 1 2 3 4 5 6 एवढा आउटपुट पाहिजे आपल्याला. म्हणजे इथे किती लिहावं लागेल 7 लिहावं लागेल. 0 to 7 कोर py असा आउटपुट त्या ठिकाणी येईल. काय आला आउटपुट कोर py. त्यानंतर पुढचा स्लाइस घेऊया आपण. बघा आता पूर्ण घेतो मी, डिफॉल्ट घेतलं आणि स्टेप साईज समजून घ्या. स्टेप साईज 2 न स्टेप साईज आहे. बघा काय होते या ठिकाणी बाय डिफॉल्ट स्टेप साईज किती असते 1 असते. बघा 1 असते का असते. म्हणजे पूर्ण आउटपुट आलं कोर पायथॉन आपल्याला एक एक कॅरेक्टर डिस्प्ले झालं. सेकंड घेतलंय मी आता बाय डिफॉल्ट 0 to n-1 पर्यंत स्टेप साईज किती घेतली 2 घेतली. तर 2 न जम्प करत जाते. आता 2 न कसं जम्प करते. सी आलं, पुन्हा काय सी आल्यानंतर सी, देन आर, आर नंतर काय ई नंतर काय येणार स्पेस येणार स्पेस. त्यानंतर पी नसणार वाय येणार वाय. त्यानंतर टी निग्लेक्ट करायचं एक्सेप्ट करायचा एच. त्यानंतर ओ जाईल एन आल. म्हणजे स्टेप साईज 2 प्रत्येक वेळी 2 काय होते जम्प होते. म्हणजे एक सोडून त्याच्यानंतरचं कॅरेक्टर त्या ठिकाणी डिस्प्ले होईल. तर असं स्लाइस आपण स्टेप साईज आपण त्यामध्ये घेऊ शकतो. आणि डिफॉल्ट तर माहिती आहे आपल्याला, डिफॉल्ट घेतली तर स्टेप साईज किती असते 1 असते. डिफॉल्ट किती येईल 1 येईल. आता बघा आपण सपोज मी 2 न सुरुवात केली, 2 न स्टार्ट केलं 2, 2 कोलन. आता 0 1 2 0 1 2 3 म्हणजे 4 घेतलं म्हणजे कोर मध्ये जातोय आपण. आणि स्टेप साईज या ठिकाणी 1 घेतली. नाही लिहिली तर डिफॉल्ट किती असते 1 असते. का आउटपुट आलं बघा आरई. आरई म्हणजे काय सुरुवात कुठून केली 0 1 2 न सुरुवात केली. कुठपर्यंत जाणार आहे 4 लिहिलं की 3 पर्यंत जातात n-1. स्टॉप किती असतो n-1. म्हणजे n किती असणार या ठिकाणी 4 घेतलाय तर 3 पर्यंत जाईल. म्हणजे आरई असं आउटपुट आपण त्या ठिकाणी मिळवू शकतो. आता बाय डिफॉल्ट मी घेतलं इथं नाही दिलं तर असं पण लिहू शकतो आपण. मग आता बाय डिफॉल्ट किती 0 न स्टार्ट होईल. हे पण बाय डिफॉल्ट 1 न स्टेप साईज असेल. 4 पर्यंत गेलं तरी पण आपल्याला आरई काय आउटपुट आलं बघा 4 आलं. म्हणजे 0 न सुरुवात केली आणि 4 घेतलं की 3 पर्यंत जाईल. म्हणजे कोर आउटपुट 0 1 2 3 असं कोर आउटपुट त्या ठिकाणी मिळेल. त्याच्या पुढे जाऊया बघा आपण. त्यानंतर बघा स्टार्ट आणि स्टॉप काय केला मी बघा. स्टार्ट घेतला मी -4. -4 ला काय असणार आता -1 -2 -3 -4 ला टी येते. माहित आहे आपल्याला निगेटिव्ह इंडेक्स. आणि कुठपर्यंत जातोय आपण -1 पर्यंत. -4 to -1 -1 -2 -3 -4. म्हणजे इथून आपण इथपर्यंत -1 घेतलं की ते 0 पर्यंत जाते. म्हणजे त्याच्या अगोदरचा काय असतो 0 असतो. -1 घेतलं की ते 0 पर्यंत जाईल. म्हणजे आउटपुट काय आलं बघा THO. सुरुवात कितीने केली बघा आपण 0 1 2 3 सॉरी -1. इकडून निगेटिव्ह असते
-1 -2 -3 -4. -4 न सुरुवात केली म्हणजे टी पहिल्यांदा येईल. -1 घेतलंय म्हणजे कुठंपर्यंत जाईल ते 0 नाही, -2 पर्यंत जाणार. बरोबर आहे. -1 घेतलं की त्याच्यापेक्षा मोठा कुठला, त्याच्यापेक्षा लहान कुठला आहे, -2 म्हणजे तिथपर्यंत जाणार. म्हणजे -1 -2 म्हणजे THO एवढा आउटपुट आपल्याला मिळू शकतो. ना समजते का? निगेटिव्ह इंडेक्स -1 -2 -3 -4 म्हणजे -4 न स्टार्ट केला आपण म्हणजे टी न स्टार्ट करतो. -1 लिहिलं की कुठे जाणार ते -2 पर्यंत जाणार म्हणजे -2 ला काय, ओ आहे म्हणजे THO असा आउटपुट आपल्याला मिळेल. आता मी सुरुवात काय करतो, -6 न करतो आणि इकडे आता पुढे काय लिहिलं नाही बघा, काय येते आउटपुट पुढे काहीच लिहिलं नाही. -6 न सुरुवात केली म्हणजे -6 ला काय बघा, -1 -2 -3 -4 -5 -6. आता -6 ला काय पी आहे म्हणजे पूर्ण. आता बाय डिफॉल्ट इथे काय असतं, n -1 म्हणजे ला एंड पर्यंत जाते आणि इथे काय असते, स्टेप साईज 1 असते म्हणजे ऑटोमॅटिक पायथॉन असा आउटपुट आपल्याला या ठिकाणी मिळू शकेल. काय आलं आउटपुट, पायथॉन असं आउटपुट या ठिकाणी मिळालेलं आहे. तर असे हे नंबर ऑफ वेज आपण त्यामध्ये यूज करू शकतो. अजून एक बघूया आपण, स्लायसिंग. -1 न सुरुवात केली म्हणजे निगेटिव्ह पहिली म्हणजे n आला, त्यामध्ये n न सुरुवात केली कुठेपर्यंत जाते आपण, सपोज -4 पर्यंत गेलो म्हणजे -1 -2 -3 -4 घेतलं की ते इथपर्यंत जाणार आहे, हे आपल्याला माहित आहे. त्याच्यापेक्षा 1 न कमी जाते. आणि रिव्हर्स जाताना कसं जायचं आपल्याला, -1 म्हणजे स्टेप साईज 1 ऐवजी -1 घेतली तर या ठिकाणी बघा NOH असं आउटपुट येते. NOH कसं गेलं, -1 -2 -3 कुठं सुरुवात केली, -1 म्हणजे n अगोदर आला, -2 -3 -4 घेतले म्हणजे -3 पर्यंत जाणार म्हणजे -1 -2 -3 असं आउटपुट आपल्याला मिळू शकते. आता इथं -1 आणि स्टेप साईज मी अशी घेतली बघा. आता काय आउटपुट येईल इथं, -1 न सुरुवात केली आणि स्टेप साईज -1 म्हणजे मायनस 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 जातोय आपण इथं. स्टॉप काय आहे, स्टॉप लास्ट आहे n पर्यंत, n -1 पर्यंत. तर रिव्हर्स आपल्याला स्ट्रिंग त्या ठिकाणी मिळाली, रिव्हर्स स्ट्रिंग या ठिकाणी मिळेल. ठीक आहे. आता हेच बघा, हे जे मगाशी लिहिलं आपण त्या ठिकाणी फॉर लूप, त्याला पण हे आपण आहे असं यूज करू शकतो. म्हणजे हा स्लाइस आपण म्हणजे फॉर आय इन, तर आपल्याला या ठिकाणी रिव्हर्स मिळते की नाही बघा, रिव्हर्स प्रिंट आय कॉमा एंड इक्वल टू स्पेस म्हणजे रिव्हर्स स्ट्रिंग या ठिकाणी डिस्प्ले झाली बघा. रिव्हर्स स्ट्रिंग पूर्ण डिस्प्ले झाली, समजलं. आता मी असं नाही लिहिलं, इथं काहीच नाही लिहिलं, हे 1 असतं, दॅट इज नॉट अ -1. तर मग काय मिळेल, एकच कॅरेक्टर आपल्याला मिळालं म्हणजे -1 न सुरुवात, -1 ला काही n आहे म्हणजे n तेवढा मिळेल. निगेटिव्ह जायचं लास्ट, इथं काय असतं, ऑलवेज 1 असतं, नाही लिहिलं तर 1 असतं. आपल्याला त्या ठिकाणी -1 पाहिजे म्हणजे निगेटिव्ह किंवा रिव्हर्स जातंय ते, त्यावेळी आपल्याला त्या ठिकाणी -1 हे लिहावं लागेल, मग रिव्हर्स स्ट्रिंग आपल्याला त्या ठिकाणी मिळू शकते. सो दिस इज द थर्ड मॅनिप्युलेशन ऑपरेशन, दॅट इज अ स्लायसिंग ऑफ अ स्ट्रिंग. त्यानंतर पुढचं बघूया आपण, नेक्स्ट फोर्थ ऑपरेशन. फोर्थ ऑपरेशन आहे रिपीटिंग द स्ट्रिंग. रिपीटिंग द स्ट्रिंग. आता स्ट्रिंग रिपीटेड टाइम आपण काय करू शकतो, डिस्प्ले करू शकतो. सो फॉर द रिपीटेशन ऑफ अ स्ट्रिंग वी कॅन यूज अ रिपीटेशन ऑपरेटर. आता आपल्याकडे रिपीटेशन ऑपरेटर कुठला आहे, मल्टिप्लिकेशन, म्हणजे स्ट्रिंग नंबर ऑफ टाइम आपण डिस्प्ले करू शकतो. म्हणजे str मल्टिप्लाइड बाय 2 केलं तर आपण कोर पायथॉन ही स्ट्रिंग 2 वेळा डिस्प्ले करू शकतो बघा. कोर पायथॉन पुन्हा कोर पायथॉन, मी या ठिकाणी 3 लिहिलं, 3 घेतलं या ठिकाणी, पुन्हा बघा आता 3 टाइम्स आले. मी 10 टाइम्स घेऊ शकतो, किती, str × 3, तर असं 10 टाइम कोर पायथॉन ही स्ट्रिंग आपण या ठिकाणी डिस्प्ले करू. सो दिस इज द रिपीटेशन ऑपरेटर. सो रिपीटेशन ऑपरेटर
that is denoted by the asterisk symbol, म्हणजे multiplication, and it is useful to repeat the string for a several times. So this is the use of a repetition operator. आता स्लाइसिंग ऑपरेशन वरती पण आपण स्लाइस वरती पण रिपिटेशन ऑपरेटर अप्लाय करू शकतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण एक स्ट्रिंग घेतली str इक्वल टू कोर पायथन आणि त्यामधला एक स्पेसिफिक स्लाइस घेतला आपण आणि त्या स्लाइस आपल्याला रिपीटेडली डिस्प्ले करायचं. तर काय करावं लागेल, आपण str ऑफ त्यातला स्लाइस घेतला आपण. आता कोर नुसतं घेऊया. कोर कसं घेणार आपण, सुरुवात किती नाही 0 नाही म्हणजे डिफॉल्ट आहे, ठीक आहे, नाही घेतलं तरी चालेल. 0 1 2 3 म्हणजे या ठिकाणी किती येणार 4 आणि स्टेप साइज किती येईल 1 येईल, ठीक आहे. असा एक स्लाइस घेतला आपण आणि त्या स्लाइसला मल्टिप्लाइड केलं सपोज 3 टाइम्स. बघा येते का कोर 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 असा स्लाइस आपण, म्हणजे स्लाइस सुद्धा रिपीटेड टाइमला. स्लाइस म्हणजे तो एक स्ट्रिंगचा पार्टच आहे, तोच आपण काय केलाय रिपीटेड टाइम या ठिकाणी डिस्प्ले करतोय. म्हणजे 5 टाइम्स करायचंय मला, 5 टाइम्स केला कोर 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 असं 5 टाइम्स त्या ठिकाणी स्लाइस हा डिस्प्ले होईल. सो दिस इज द रिपीटिंग द स्ट्रिंग or repeating the slice of a string. Now move to the next operation, that is concatenation of string. Concatenation of the string. कॉन्कॅटेनेशन माहित आहे आपल्याला. कॉन्कॅटेनेशन म्हणजे स्ट्रिंग जॉईन करायची म्हणजे जोडायची, त्याला कॉन्कॅटेनेशन म्हणतो. सो वी कॅन यूज द प्लस ऑपरेटर. कॉन्कॅटेनेशन साठी काय यूज करतो आपण, प्लस ऑपरेटर. सो वी कॅन यूज द प्लस ऑपरेटर for the concatenation of a string. So we can use plus on string to attach a string at the end of another string. So this operator plus is called as addition operator, and when used on a numbers it will calculate the sum of a number. जर नंबर वरती अप्लाय केलं तर सम कॅल्क्युलेट करतं आणि जर आपण स्ट्रिंग वरती अप्लाय केलं तर स्ट्रिंग ही ऍट द एंड अनदर स्ट्रिंग कॉन्कॅटेनेशन म्हणजे जॉईन करायचं काम करेल. सो कॉन्कॅटेनेशन ऑपरेटर सिन्स इट जॉइन्स और कॉन्कॅटेनेट द स्ट्रिंग, सिमिलर रिझल्ट कॅन बी अचीव्ड बाय युजिंग द जॉईन मेथड. म्हणजे जॉईन अशी एक मेथड पण आहे आपल्याकडे की जॉईन मेथडनं पण आपण स्ट्रिंग कॉन्कॅटेनेट करू शकतो. बघूया. सुरुवातीला एक आपण स्ट्रिंग घेतली str इक्वल टू कोर. str इक्वल टू कोर ही स्ट्रिंग घेतली आणि str1 इक्वल टू पायथॉन घेतली. str इक्वल टू कोर आणि str किंवा याला सिंपली नाव देऊया आपण s1 एक स्ट्रिंग घेतली, s1 इक्वल टू कोर आणि s2 इक्वल टू पायथॉन. आता आपल्याला ते जॉईन करायचे आणि डिस्प्ले करायची, किंवा मी तिसऱ्या स्ट्रिंग मध्ये स्टोअर करतो s3 इक्वल टू s1 प्लस s2. आता हे नंबर असते तर ऍडिशन झाली असती, पण हे स्ट्रिंग आहेत म्हणजे काय होईल या ठिकाणी मी आता तिसरी स्ट्रिंग काय करतो s3 या ठिकाणी डिस्प्ले करतो. आउटपुट काय आलं बघा, कोर आणि पायथॉन हे जोडलेलं आहे. s1 आणि s2 हे प्लस ऑपरेटरनं या ठिकाणी जॉईन केलेलं आहे. जॉईन मेथड आपल्याला पुढे होईल किंवा या ठिकाणी बघा लिहितो मी s3 इक्वल टू s1 डॉट जॉईन s2. join s1 comma s2. s1 dot join in bracket s2. काहीतरी वेगळंच आउटपुट येत. ठीक आहे, पुढे बघूया आपण जॉईन मेथड. त्यानंतर
नेक्स्ट बघूया आपण चेकिंग मेंबरशिप. 6th ऑपरेशन बघूया आपण चेकिंग मेंबरशिप. इन स्ट्रिंग. आता स्ट्रिंग मध्ये चेकिंग मेंबरशिप हा काय प्रकार आहे? सो वी कॅन चेक इफ अ स्ट्रिंग और कॅरेक्टर इज अ मेंबर ऑफ अनदर स्ट्रिंग और नॉट युजिंग द इन और नॉट इन ऑपरेटर. आता आपण मेंबरशिप ऑपरेटर बघितले ते बघा, इन आणि नॉट इन. तर त्या इन आणि नॉट इन ऑपरेटरचा यूज करून आपण स्ट्रिंग मध्ये तो मेंबर आहे का नाही हे आपण चेक करणार. सो वी कॅन चेक इफ अ स्ट्रिंग और कॅरेक्टर इज अ मेंबर ऑफ अनदर स्ट्रिंग और नॉट युजिंग इन और नॉट इन ऑपरेटर. आता इन ऑपरेटर काय करेल? द इन ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ string or character is found in the main string. It returns false if string or character is not found in the main string. आता याच्या ऑपोजिट नॉट इन ऑपरेटर आहे. तर नॉट इन ऑपरेटर रिटर्न्स फॉल्स इफ स्ट्रिंग और कॅरेक्टर इज नॉट फाउंड. ट्रू कधी रिटर्न करेल? नॉट फाउंड झालं तर, आणि फाइंड झालं तर फॉल्स रिटर्न करेल. सो द ऑपरेटर इन अँड नॉट इन मेक्स केस सेन्सिटिव्ह कंपॅरिझन. आता इथं दोन्ही सेम पाहिजे. केस कंपॅरिझन म्हटलं की दोन्ही स्ट्रिंग काय पाहिजे? सेम पाहिजे. सेम केस मध्ये म्हणजे अप्पर केस लोअर केस याचा सेम पाहिजे. इट मीन्स these operations consider the uppercase and lowercase character of a string differently while comparing the string. Now we have to take one example. आता एक्झाम्पल घेऊ आपण str इक्वल. आता युजर कडून घेऊया आपण इनपुट एंटर द मेन स्ट्रिंग. एक मेन स्ट्रिंग आपण एंटर करणार आहे या ठिकाणी. ठीक आहे. त्यानंतर एक सब स्ट्रिंग एंटर करून घेऊया. सब इक्वल टू इनपुट एंटर द सब स्ट्रिंग. सब स्ट्रिंग एंटर करून घेतली. त्यानंतर आता चेक करायची इफ सब इन str. जर सब स्ट्रिंग ही मेन स्ट्रिंग str मध्ये असेल तर प्रिंट काय करणार? प्रिंट आपण या ठिकाणी सब is found in main string. Sub is found in a main string असा मेसेज करणार. Else sub is not found. Sub is not found in a main string. एंटर करून घेऊया आपण. एंटर द मेन स्ट्रिंग. सपोज कोर पायथॉन मेन स्ट्रिंग एंटर केली. आता त्यामध्ये सब स्ट्रिंग सपोज RE आहे का? सब स्ट्रिंग आहे. इथे आहे RE सब स्ट्रिंग. एक किंवा एक पेक्षा जास्त कॅरेक्टर त्यामध्ये आपण चेक करू शकतो. RE इज फाउंड इन अ मेन स्ट्रिंग. काय आलं बघा? RE इज फाउंड इन अ मेन स्ट्रिंग म्हणजे आहे. आता नसेल ती टाकूया आपण त्यामध्ये. नसेल ती सर्च करूया आहे का नाही मेंबरशिप. एंटर केली कोर पायथॉन मेन स्ट्रिंग. आता त्यामध्ये RE ऐवजी ER आहे का बघा कुठं? ER त्या ठिकाणी नाही. ER इज नॉट फाउंड इन अ मेन स्ट्रिंग. तर या वेळेला आपण मेंबरशिप ऑपरेटरनं काय करू शकतो? सबस्ट्रिंग एक्झिस्ट आहे का नाही ते चेक करू शकतो. दॅट इज अ चेकिंग मेंबरशिप इन अ स्ट्रिंग. In operator return true if substring found in the main string, otherwise false. Not in operator return true if substring not found in a main string, otherwise return false. आता in ऐवजी मी not in घेतो या ठिकाणी. in not in. sub not in str असेल ना, if sub not in str असेल तर आपण काय लिहिणार इथं? not found. म्हणजे नाही सापडले तर नॉट फाउंड म्हणजे हे ट्रू येते या ठिकाणी. आणि या ठिकाणी जर असेल तर फॉल्स म्हणजे सबस्ट्रिंग फाउंड असं रिटर्न. आता कोर पायथॉन अशी स्ट्रिंग घेतली आपण. वेगळं झालंय थोडं त्या ठिकाणी. CO आता मी स्मॉल घेतो बघा. CO आहे का? CO इज नॉट फाउंड इन अ मेन स्ट्रिंग. पुन्हा रन करतो मी कोर पायथॉन. आता मी कॅपिटल CO घेतो म्हणजे दिस इज अ केस सेन्सिटिव्ह कंपॅरिझन. CO इज फाउंड इन अ मेन स्ट्रिंग. CO हे त्यामध्ये फाउंड झालं.
तर इथं काय होतं बघा, त्याच्या ऑपोजिट नॉट इन म्हणजे नाही सापडली तर ट्रू, नाही सापडली तर ट्रू म्हणजे ट्रूला काय स्टेटमेंट येणार, नॉट फाउंड इन अ मेन स्ट्रिंग, आणि सापडली तर फॉल्स म्हणजे एल्स कडे येईल, सापडली तर फॉल्स स्टेटमेंट म्हणजे एल्स कडे येईल, म्हणजे ऑपोजिट. नॉट इन ऑपरेटर रिटर्न फॉल्स इफ सबस्ट्रिंग फाउंड म्हणजे सब इज फाउंड इन अ मेन स्ट्रिंग, असं आपण त्या ठिकाणी डिस्प्ले करतो. सो दिस इज द चेकिंग मेंबरशिप. त्यानंतर नेक्स्ट बघूया आपण या ठिकाणी 7th ऑपरेशन कंपेअरिंग स्ट्रिंग. आता दोन्ही स्ट्रिंग काय करायचं, कंपेअर करायचे. कंपेअरिंग स्ट्रिंग्स. आता स्ट्रिंग कंपेअर करतोय, सो वी कॅन यूज सम रिलेशनल ऑपरेटर्स like greater than, equal to, less than, equal to, or not equal to. So these are the 6 types of relational operators that can be used to compare the two strings and they return a boolean value म्हणजे ट्रू किंवा फॉल्स व्हॅल्यू असा आउटपुट आपल्याला मिळू शकतो. So that is either true or false depending upon whether the string is compared. For example बघा, आता मी दोन स्ट्रिंग या ठिकाणी घेतो. S1 equal to, सपोज घेतलं बॉक्स, S2 इक्वल टू बॉय. आता दोन्ही स्ट्रिंग काय आहेत, डिफरंट आहेत, हे आपल्याला दिसतंय. इफ S1 एक्झॅक्टली इक्वल टू S2 असेल तर इथं प्रिंट काय केलं आपण, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम. एल्स काय प्रिंट करणार, एल्स प्रिंट both are not same, both are not same. मग दोन्ही सेम आहेत का, नाही, म्हणजे आउटपुट काय येईल, both are not same, both are not same. आता मी काय करतो या ठिकाणी बघा, नॉट इक्वल टू घेतो, S1 नॉट इक्वल टू S2. बरोबर आहे स्टेटमेंट, S1 आणि S2 या सेम नाहीत, म्हणजे कंपॅरिझन काय होते, डिफरंट होते. बोथ आर सेम ऐवजी काय येणार, बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर सेम. नॉट इक्वल टू म्हणजे बरोबर आहे, बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर नॉट सेम. आता बघा या ठिकाणी मी काय करतो, बॉक्स आणि बॉय हे आपल्याला कंपेअर करायचं. बॉक्स S1 ग्रेटर दॅन, सॉरी S1 लेस दॅन S2, S1 लेस दॅन S2. मग इथं पण लिहितो S1 इज लेस दॅन S2. नसेल तर काय, S1 इज लेस दॅन नसेल तर काय ना, S1 इज ग्रेटर दॅन करूया, ग्रेटर दॅन S2 नसेल. आता S1 लेस दॅन S2 आहे का नाही बघा, S1 किती आहे, BOX आणि BOY. आता बघा यामध्ये BO काय आहे, सेम आहे, इथं पण BO आहे. कंपेअर काय करतोय आपण, थर्ड कॅरेक्टर X आणि इथं काय Y आहे, म्हणजे X काय स्मॉल आहे, Y काय ग्रेटर आहे, म्हणजे पहिली स्ट्रिंग लेस दॅन दुसरी स्ट्रिंग आहे का, आहे, तर आपल्याला S1 लेस दॅन S2 असा आन्सर मिळू शकतो. S1 इज लेस दॅन S2. आता मी दोन्ही सेम केले बा X, किंवा इथं आता घेतो मी याच्यापेक्षा कमीने घेतो, BOS घेतलं तर याच्या ऑपोजिट आउटपुट येईल आपल्याला, S1 इज ग्रेटर दॅन S2. S1 काय, आता X ही ग्रेटर आहे, पहिले दोन तर कॅरेक्टर सेम आहेत, X इज ग्रेटर दॅन S म्हणजे S1 इज ग्रेटर दॅन S2, म्हणजे पहिली स्ट्रिंग ही दुसऱ्यापेक्षा मोठी आहे, म्हणजे या कॅरेक्टरवरून आपण कम्पेअर करू शकतो. जर दोन्ही सेम घेतले बॉक्स, S1 एक्झॅक्टली इक्वल टू S2 असं कम्पेअर करू शकतो. S1 इक्वल टू S2, S1 इथं मी सिम्पली लिहितोय आता, नॉट इक्वल टू S2 असं लिहितो, म्हणजे समजते आपल्याला. S1 इक्वल टू S2 म्हणजे S1 आणि S2 काय सेम आहेत. आता बघा मी Y घेतलं, S1 नॉट इक्वल टू एल्स कडे आलं, S1 नॉट इक्वल टू S2. तर अशी कंपॅरिझन ऑपरेटर पण आपण स्ट्रिंग कंपॅरिझनला यूज करू शकतो. दिस इज कंपेअरिंग द स्ट्रिंग. नाव मूव्ह टू द नेक्स्ट, रिमूव्हिंग स्पेसेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग. रिमूव्हिंग
स्पेसेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मधली स्पेस काय करायची, रिमूव्ह करायची. सो स्पेस इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज अ कॅरेक्टर इनसाइड अ स्ट्रिंग. म्हणजे स्पेस पण कॅरेक्टर म्हणून कन्सिडर केले जाते. समटाइम्स in the string the unnecessary spaces will lead to a wrong result. म्हणजे unnecessary spaces असतील तर स्ट्रिंग डिफरंट झाली आणि रॉंग रिझल्ट आपल्याला येऊ शकतो. सपोज फॉर एक्झाम्पल पर्सन टाइप्ड हिज नेम ॲज अ मुकेश. सपोज मुकेश असं टाईप केलं, एका पर्सननं त्याचं नाव काय केलं, मुकेश टाईप केलं. आणि हिअर वी हॅव ऑब्झर्व दॅट सपोज मी असं टाईप केलं मुकेश, म्हणजे काय केलं, सुरुवातीला 2 स्पेसेस दिल्या. तर हे काय करते, दॅट विल ॲडेड अननेसेसरी स्पेसेस हिअर, म्हणजे दॅट विल मे लीड टू अ रॉंग रिझल्ट. मग कम्पेअर करूया आपण. फॉर एक्झाम्पल इथं मी लिहिलं इफ, आपण घेऊया सागर, 2 स्पेस दिले, सागर इक्वल सागर. कंपॅरिझन ऑपरेटर, प्रिंट सेम असतील तर सेम, एल्स प्रिंट डिफरंट. आता हे दोन्ही डिफरंटच आहेत, कारण स्पेस यामध्ये आपण कम्पेअर होऊ शकत नाही. काय आला आउटपुट बघा, दोन्ही स्ट्रिंग सेम आहेत का नाही, डिफरंट, म्हणजे रॉंग रिझल्ट आपल्याला मिळू शकतो. दोन्ही दिसतायला स्ट्रिंग बघा सेम आहे, सागर, यात पण सागर आहे, पण काय केलंय आपण, त्यामध्ये काही अननेसेसरी स्पेसेस ऍड केले आणि आपल्याला रॉंग रिझल्ट हा या ठिकाणी मिळतोय. नाव असं जर असेल तर स्ट्रिंग मधल्या स्पेसेस आपल्याला रिमूव्ह करता आले पाहिजे. सो टू रिमूव्ह स्पेसेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग देअर विल बी द यूज ऑफ डिफरंट फंक्शन्स. कुठले फंक्शन्स आहेत, आर स्ट्रिप फंक्शन्स बघा, आर स्ट्रिप, त्यानंतर एल स्ट्रिप आणि स्ट्रिप. तर असे 3 फंक्शन पायथॉन मध्ये टू रिमूव्ह स्पेसेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग साठी यूज केले जाते. आर स्ट्रिपचा यूज काय बघा, राईट साइडच्या स्पेसेस रिमूव्ह करत, स्ट्रिंग मध्ये जर राईट साइडला असेल तर. एल स्ट्रिपनं काय होते, लेफ्ट साइडच्या, आणि स्ट्रिपनं लेफ्ट आणि राईट साइडच्या, म्हणजे दोन्ही साइडच्या स्पेसेस या ठिकाणी रिमूव्ह होतील. म्हणजे असतील नसतील तरी दोन्ही साइडच्या स्पेसेस त्या ठिकाणी रिमूव्ह होतील. फॉर एक्झाम्पल बघा, मी आता एक घेतो, मी str इक्वल, इथं दिलं मी 2 स्पेस दिले आणि सागर टाईप केलं. आता आपल्याला रिझल्ट प्रॉपर दिसणार नाही, तरी पण आपण बघूया. प्रिंट करताना, प्रिंट करताना स्ट्रिंग मधल्या स्पेसेस रिमूव्ह करायचे. म्हणजे str डॉट, आता कुठं आहे, राईट स्पेसला आहे, राईट आर स्ट्रिप घेतलं मी, आर स्ट्रिप, प्रिंट आर स्ट्रिप नेम, सॉरी str डॉट आर स्ट्रिप, म्हणजे str मधली राईट साइडची स्पेस रिमूव्ह केली, नाही झाली. रिमूव्ह स्पेसेस आर राईट, आपण देताना लेफ्ट साइडला दिले, सॉरी, आर राईट साइडच्या स्पेसेस रिमूव्ह करू, इथं रिमूव्ह झाले. हे आपल्याला दिसणार नाही, पण इथून आपल्याला ते कर्सर त्या ठिकाणी, जर मी आहे असं प्रिंट केलं बघा str, तर त्यामध्ये स्पेस कशी ऍड होते, कर्सर आपल्याला समजते, कर्सर कुठं ब्लिंक करतोय त्यामध्ये. दिसणार नाही आपल्याला. str डॉट आर स्ट्रिप फंक्शन त्यामध्ये आपण यूज केलं. ठीक आहे. आता सपोज लेफ्टला नाही, राईटला, ठीक आहे, राईट कडे स्पेस आहे, तर इथं बघा बरोबर आलं, त्याने इकडच्या स्पेसेस रिमूव्ह केलेत, म्हणजे कर्सर या ठिकाणी या अनवॉन्टेड स्पेसेस होते या ठिकाणी, त्या काय केल्या, रिमूव्ह केलेले. त्यासाठी आपण अजून एक या ठिकाणी स्ट्रिंग घेऊया, सागर शिंदे. आता इथं आपण रिमूव्ह स्पेस केली आहे आणि मग नंतर ती नेक्स्ट स्ट्रिंग त्याला कॉन्कॅटिनेट होती, सागर शिंदे. बाई इथं काय झालं, स्पेस आहे, याला कॉन्कॅटिनेट करूया आपण.
म्हणजे जोडून येते का कडेला, हो जोडून आली, कॉमानं स्पेस पडते या ठिकाणी सागर शिंदे. आता जर मी स्ट्रिप नाही केलं तर काय होतंय बा, स्ट्रिप नाही केलं तर ती स्पेस त्यामध्ये आहेशी येईल बा, तेवढ्या स्पेसेस त्यामध्ये ऍड झाल्या एवढ्या, म्हणजे रॉंग रिझल्ट आपल्याला मिळेल. म्हणजे आर स्ट्रिप फंक्शनला आपण त्या ठिकाणी हे घेऊ शकतो. त्यानंतर एल स्ट्रिप फंक्शनचा यूज काय बघा, लेफ्ट साइडच्या स्पेसेस. एल स्ट्रिप सपोज लेफ्ट साइडला असेल तर म्हणजे लेफ्ट साइडच्या स्पेसेस त्या ठिकाणी रिमूव्ह होते बा, इथं लेफ्ट साइडची स्पेसेस रिमूव्ह झाली. आता लेफ्ट साइडला होती म्हणून त्यानं आर स्ट्रिपनं काढली नाही, लेफ्ट साइडची तशीच ठेवली आणि आउटपुट आला आपल्याला. एल स्ट्रिपनं काय केलं, लेफ्ट साइडची रिमूव्ह केली, राईट साइडची तशीच ठेवली. राईट साइडची त्या ठिकाणी आहे स्पेस त्या ठिकाणी बघा, राईट साइडला रन करतो. आर स्ट्रिपनं लेफ्टची काढली नाही, एल स्ट्रिपनं राईटची रिमूव्ह केली नाही, राईटची आहे मात्र लेफ्टची रिमूव्ह केली, लेफ्टची रिमूव्ह केली. आता त्याच्या पुढचं बघूया आपण, स्ट्रिप काय करते. मी नुसतं स्ट्रिप लिहिलं, str.strip, तर यानं बघा दोन्हीकडच्या स्पेसेस रिमूव्ह केल्या आणि आपल्या लेफ्ट आणि राईटच्या स्पेस रिमूव्ह केली आणि त्या ठिकाणी आपल्याला बेटर रिझल्ट त्या ठिकाणी मिळाला. So this is the removing spaces from a string. We are using the strip to remove the spaces leading and trailing from a string. म्हणजे लेफ्ट आणि राईट साइडच्या दोन्हीकडच्या रिमूव्ह करेल. आर स्ट्रिप यूज केलं तर राईट साइडच्या स्पेसेस रिमूव्ह होतील, एल स्ट्रिप यूज केलं तर लेफ्ट साइडचे स्पेसेस रिमूव्ह होतील. So these are the number of manipulation operations on a string. Now some remaining operations are there. These are the finding substrings in a string, म्हणजे मेन स्ट्रिंग मधली सबस्ट्रिंग फाइंड आउट करायची. देन काउंटिंग सबस्ट्रिंग्स इन अ स्ट्रिंग, म्हणजे हाऊ मेनी सबस्ट्रिंग्स आर देअर इन अ स्ट्रिंग. देन वी हॅव ऑल्सो सीन रिप्लेसिंग अ स्ट्रिंग विथ अनदर स्ट्रिंग, म्हणजे एका स्ट्रिंग न दुसरी स्ट्रिंग रिप्लेस करू शकतो आपण. स्प्लिटिंग अँड जॉईनिंग ऑफ अ स्ट्रिंग, स्प्लिट करू शकतो किंवा जॉईन करू शकतो. चेंजिंग केस ऑफ अ स्ट्रिंग, म्हणजे लोअर केसचं अप्पर केस मध्ये, अप्पर केसचं लोअर केस मध्ये आपण करू शकतो. चेकिंग स्टार्टिंग आणि एंडिंग ऑफ अ स्ट्रिंग, हे पण त्यामध्ये करू शकतो. आणि डिफरंट स्ट्रिंग टेस्टिंग मेथड्स यामध्ये आहेत, म्हणजे स्ट्रिंग हे अल्फाबेट आहे, डिजिट आहे, अप्पर केस आहे, लोअर केस आहे, टायटल आहे, स्पेस आहे वगैरे हे. त्यानंतर फॉर्मॅटिंग अ स्ट्रिंग, आता नंबर ऑफ फॉर्मॅट मेथड आपण बघितलेत आउटपुट मध्ये. दीज आर द स्ट्रिंग फॉर्मॅटिंग मेथड्स, म्हणजे फॉर्मॅट मेथडचा यूज त्या ठिकाणी आपण करू शकतो. त्यानंतर वर्किंग विथ कॅरेक्टर्स आहे. त्यानंतर सॉर्टिंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आपण सॉर्ट आणि सॉर्टेड मेथडनं सॉर्ट करू शकतो. सॉर्ट आणि सॉर्टेड अशा दोन मेथड आहेत. त्यानंतर स्ट्रिंग मध्ये सर्चिंग करू शकतो आपण, सर्चिंग इन अ स्ट्रिंग. इन्सर्टिंग सबस्ट्रिंग्स इन टू अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मध्ये सबस्ट्रिंग आपण ऍड करू शकतो. तर असे नंबर ऑफ डिफरंट मॅनिप्युलेशन ऑपरेशन स्ट्रिंग वरती आपण अप्लाय करू शकतो. Okay, thank you. Today we have to stop here and the remaining operation we can see on the next lecture.